Hello students. Today's topic is angular SHM, angular simple harmonic motion. What is this angular simple harmonic motion? Before starting today's part, you must know the physical quantities in angular motion which are analogous to some physical quantities in linear motion. Say these physical quantities, analogous quantities in linear motion and angular motion. Here you will see two figures. This is first figure, which represents the linear motion of a particle along a straight line, while in second figure we will represent angular motion of a particle. In this second figure, particle moves along the circumference of a circle. So what are the analogous physical quantities in linear and angular motion? In linear motion, the displacement is linear, which is represented by vector s. It is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. And SI unit of linear displacement is meter. Analogous quantity in angular motion is angular displacement theta or d theta. See this second figure. When particle moves on the circumference, suppose the particle goes from A to B, then this radius vector turns through some angle. This is called as angular displacement. म्हणजे ज्या पद्धतीने लिनियर मोशनमध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट असतं तसं अँग्युलर मोशनमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं. दोघांचं युनिट वेगळं आहे. SI unit of linear displacement is meter, while that of angular displacement is radian. Second, in case of linear motion, linear velocity is defined as rate of change of displacement, vector ds upon dt. Similarly, in case of angular motion, there is a physical quantity called as angular velocity represented by omega, which is also vector quantity, rate of change of angular displacement. म्हणजे इकडं जशी लिनियर वेलॉसिटी असते त्या पद्धतीने अँग्युलर मोशनमध्ये अँग्युलर वेलॉसिटी असते. दोघांचे युनिट वेगळे. इथे मीटर पर सेकंड, इकडे रेडियन पर सेकंड. थर्ड, in case of linear motion, there is a physical quantity called as linear acceleration, which is rate of change of linear velocity. While here there is a physical quantity alpha, vector alpha, called as angular acceleration, rate of change of angular velocity. SI unit of linear acceleration is meter per second square, whereas SI unit of angular acceleration is radian per second square. Fourth, there is a physical quantity called as mass in linear motion, and analogous quantity in angular motion is moment of inertia. Mass represents inertia in linear motion, while moment of inertia represents inertia in angular motion. ज्या पद्धतीने लिनियर मोशनमध्ये मास असतं त्या मासचा रोल अँग्युलर मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करतं. म्हणजे जे काम मासचं असतं लिनियर मोशनमध्ये अगदी तसंच काम मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं अँग्युलर मोशनमध्ये असतं. नेक्स्ट, हिअर लिनियर मोमेंटम इज, देर इज अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड ॲज लिनियर मोमेंटम इन लिनियर मोशन, विच इज प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. Similarly, there is a physical quantity called as angular momentum. म्हणजे इथं जसं लिनियर मोमेंटम असतं मास इंटू वेलॉसिटी, तसं इकडं अँग्युलर मोमेंटम असतं आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो L = I × ओमेगा. कारण बघा इथं जसं मास असतं तर मासच्या जागी इकडं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I घ्यायचं. इकडं V लिनियर वेलॉसिटी, तसं या ठिकाणी ओमेगा अँग्युलर वेलॉसिटी. म्हणजे मास इंटू वेलॉसिटी हे सुद्धा मास, पण हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अँग्युलर वेलॉसिटी, दॅट इज अँग्युलर मोमेंटम. याचं युनिट असतं kg मीटर पर सेकंड. ह्या फॉर्म्युल्यावरून लिहिता येतं. मासचं युनिट kg
व्हॅलॉसिटीचं मीटर पर सेकंड. इथं याचं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं असतं kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड, हे युनिट घ्यायचं असतं, इथं रेडियन घ्यायचं नाही. अँड लास्ट, हेअर in case of linear motion there is a physical quantity called as a force. Similarly, in case of angular motion there is a physical quantity called as a torque which is I into alpha. जसं इकडं मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं, पण इकडं मास नसतं तर त्याचं की आय म्हणजे मोमेंट ऑफ एनर्शिया असतं, आणि इकडं ए असतं, इथं पहा लिनियर ॲक्सेलरेशन, तसं इकडं अल्फा असतं म्हणून इकडं अल्फा घेतलं, इथं एम ए, इकडं आय अल्फा. हा जो प्रॉडक्ट असतो त्याला म्हणतात फोर्स, इकडं त्या प्रॉडक्टला म्हणतात टॉर्क. फोर्स प्रोड्युसेस लिनियर मोशन, म्हणजे फुटबॉलला किक मारली ते झालं फोर्स, फुटबॉल सरळ जातो, लिनियर मोशन. पण तुम्ही टॉर्क अप्लाय केलं म्हणजे समजा तोच फुटबॉल तुम्ही एका ग्राउंडवर ठेवून एखाद्या पोलला बांधला दोरीनी आणि किक मारली, आता ते फोर्स नाही ते टॉर्क झालं आणि तो फुटबॉल त्या पोलभोवती फिरणार आहे. तर ह्या ॲनालॉगस क्वांटिटीज आहेत, याचा आपल्याला उपयोग करायचा आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर अँग्युलर SHM म्हणजे काय ते आपण आता समजावून घेऊ, पण तत्पूर्वी आपल्याला लिनियर SHM म्हणजे काय ते एकदा परत आपण त्याच्यावरती नजर टाकू. ॲक्च्युअली आपण हे घेतलेलं आहे, तुम्ही वाचलं असेल, व्हॉट इज लिनियर SHM. कारण लिनियर SHM एकदा तुम्हाला समजलं की मग अँग्युलर SHM समजायला काहीच अवघड नाही. We have seen linear simple harmonic motion is defined as a linear periodic motion. So it is a linear motion, means along a straight line. Periodic means it repeats again and again. Linear periodic motion in which force or acceleration is always directed towards mean position and is of magnitude which is directly proportional to displacement from the mean position. This is definition of linear SHM. In case of linear SHM, this particle moves along a straight line path, so it is a linear motion number 1. This motion repeats again and again. This particle periodically moves to and fro about the mean position between these two extreme positions, x equal to -a and x equal to +a. ही मोशन लिनियर आहे कारण त्या मार्गावर पुन्हा पुन्हा होते, पिरियॉडिक आहे, पुन्हा पुन्हा रिपीट होते, आणि आणखी काय म्हटलं आहे, in which force is always directed towards mean position. पार्टिकल इथं असला तरी त्याच्यावरती फोर्स असतं आणि ते मीन पोझिशनकडे, पार्टिकल या बाजूला गेला तरी फोर्स असतं मीन पोझिशनकडे, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोझिशन. अँड इज ऑफ मॅग्निट्यूड विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. आणि त्या फोर्सची मॅग्निट्यूड कशी असते, जेवढा पार्टिकल दूर जाईल तेवढं फोर्स जास्त ओढतं, म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड वाढते, जास्त फोर्स. पार्टिकल जेवढा जवळ येईल तेवढं फोर्स कमी, जेवढा दूर जाईल तेवढं फोर्स जास्त. दॅट इज लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. अँड दॅट मीन्स वी कॅन राईट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जेवढं डिस्प्लेसमेंट जास्त दोन्ही बाजूला तेवढं फोर्स जास्त. दॅट इज F इज इक्वल टू -kx, where k is a constant of proportionality called as the force constant, and this negative sign indicates that force and displacement are opposite. Say this is equation 1. म्हणजे काय होतं की पार्टिकल जर राईटला असेल तर फोर्स म्हणजे राईटला असेल, डिस्प्लेसमेंट राईटला असेल तर फोर्स लेफ्टला मीन पोझिशनकडे. पार्टिकल लेफ्टला गेला मीन पोझिशनच्या तर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट झालं, पण त्याच्यावरचं फोर्स राईट, हे निगेटिव्ह साईनचा अर्थ आहे. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट असतात. याच्यावरून अँग्युलर SHMचे डेफिनेशन तयार करायचे असेल तर एक टेक्निक लक्षात घ्या. आता आपण मग अशी ॲनॉलॉजी पाहिली, लिनियर SHMमध्ये फोर्स असतं, तर इकडं फक्त आता इथं जिथं फोर्स शब्द असेल तिथं टॉर्क घ्यायचा, जिथं ॲक्सेलरेशन असेल तिथं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, आणि जिथे डिस्प्लेसमेंट x असेल तिथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. एवढंच करायचं आणि त्याच्यावरून अँग्युलर SHMचे डेफिनेशन तयार होईल. परंतु आता यामध्ये आपण एक डिफरन्शियल इक्वेशनसुद्धा पाहिलेलं आहे लिनियर SHMचं, ते सुद्धा आपण बघूयात, कारण आपल्याला अँग्युलर SHMमध्ये सुद्धा डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करायचं आहे. तर काय होतं ते डिफरन्शियल इक्वेशन बघा, आपण त्याच्यावरती नजर टाकू. हे गरजेचं आहे, कारण जर तुम्ही दोन्ही ॲट अ टाईम स्टडी केलं तर समजायला सोपं जाईल.
बघा आपण पाहिलं इन लिनियर एस एच एम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज एफ इक्वल टू मायनस के एक्स. दिस proportionality sign is replaced by equality sign with constant k. This negative sign indicates force and displacement are opposite. Say this is equation 1. But we know force equal to mass into acceleration, where m is mass of this particle performing simple harmonic motion and a is acceleration. Keep this value of force here in equation 1. We get, or before that we know acceleration is rate of change of velocity. म्हणजे ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. म्हणून एची व्हॅल्यू आपण ठेवली dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. परंतु वेलॉसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट असतं, पुन्हा लक्षात घ्या. म्हणून इथं व्हीच्या जागी dx/dt ठेवलं, म्हणजे या ठिकाणी डबल डेरिव्हेटिव्ह आला. म्हणजे आपल्याला हे असं मिळतं f इक्वल टू md2x/dt². बघा एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतला सिंगल की वेलॉसिटी मिळते, आणि परत एकदा घेतलं की ॲक्सेलरेशन. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटवरून ॲक्सेलरेशन काढायचं असेल तर दोनदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागतो. एकदा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा घेतल्यानंतर वेलॉसिटी, आणि वेलॉसिटी परत एकदा घेतल्यावर ॲक्सेलरेशन. काय केलं लक्षात घ्या, आपल्याला माहिती आहे फोर्स इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. ॲक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी, v इज वेलॉसिटी, but velocity is the rate of change of displacement. So we get this equation m d2x/dt². Now keep this value of force in equation number 1. We get m d2x/dt² equal to minus kx. From that we get d2x/dt² equal to minus k upon m into x. Divide this on both sides by m. So m on left hand side will get cancelled and we get this step. And from that we get this differential equation of linear SHM. हे इकडे ट्रान्सफर केलं फक्त d2x/dt² प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0. हे सगळं रिपीट करण्याचं कारण असं की अँग्युलर SHMमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचं डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करायचं आहे. फक्त काय होईल पहा, आपण ॲनॉलॉजी पाहिली तर एक्स आहे तिथं थिटा येईल, मास आहे तिथं मोमेंट ऑफ एनर्शिया येईल, एक्स आहे त्या ठिकाणी थिटा येईल, आणि हा फोर्स कॉन्स्टंट आहे त्या जागी टॉर्क कॉन्स्टंट येईल. कारण इकडं फोर्स असतं लिनियर SHMमध्ये, लिनियर मोशनमध्ये, अँग्युलर मोशनमध्ये टॉर्क असतं. आणि टाईम हे स्केलर आहे, दोन्हीकडं ते सेम असतं, त्याला दुसरा तिथं टाईमला दुसरी क्वांटिटी इकडं नसते, दोन्हीकडं टाईम सेम आहे. तर मग आता अँग्युलर SHM जो आजचा आपला खरा पार्ट आहे त्याच्याकडे आपण जाऊ. जशी लिनियर SHMची डेफिनेशन घेतली तशी अँग्युलर SHMची डेफिनेशन काय होईल पहा. अँग्युलर SHM is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque or angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that angular displacement. This is angular SHM. Here you will see two figures. First figure, particle performs linear simple harmonic motion. In second figure, this magnet or this object performs angular simple harmonic motion. In case of linear simple harmonic motion, we have seen that motion is a linear along a straight line path. Here motion is angular. In second figure, particle is not moving along a straight line path. It performs rotational or oscillatory motion. It oscillates about this mean position. In this case, there is a force acting on the body. In second case, instead of force, torque acts on the body. We have seen analogy between linear motion and angular motion. आपण पाहिलं आहे, in case of linear motion, force act on the body which is given by m into a, while in angular motion torque act on the body. Therefore in this second case torque act on the body. Here in linear SHM we have seen force is directly proportional to displacement. Here torque is directly proportional to angular displacement. Here force is always directed towards the mean position. Here torque is directed towards the mean position. ज्या पद्धतीने आपण लिनियर SHMमध्ये पाहिलेलं आहे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तसं या ठिकाणी आपण म्हणणार टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि ज्या पद्धतीने आपण इथं लिहिलं होतं
F equal to minus kx. K is a constant called as force constant, and negative sign indicates that force and displacement are opposite. त्याच पद्धतीने आपण या ठिकाणी लिहिणार टॉर्क टाऊ इक्वल टू मायनस सी इंटू थिटा, वेअर सी इज अ कॉन्स्टंट कॉल्ड एज अ टॉर्शनल कॉन्स्टंट दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट. असं का? कारण हे थिटा जर इकडे घेतलं तर टॉर्क अपॉन थिटा, थिटा म्हणजे अँगल, अँगल म्हणजे ट्विस्ट. Therefore, this C is called as torque per unit twist or torsional constant, and negative sign here indicates that this torque and angular displacement are opposite. Now we will derive differential equation of angular simple harmonic motion. ज्या पद्धतीने आपण लिनियर SHM मध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन तयार केलेलं आहे त्याच पद्धतीने या ठिकाणी आपण आता डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करूयात. कसं ते बघा आता या ठिकाणी. इन केस ऑफ अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन वी नो दॅट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. या ठिकाणी जेव्हा ही बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते तेव्हा त्याच्यावरती नेहमी टॉर्क असतं. दॅट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिटा, and we have written torque tau equal to minus c into theta, where c is a constant called as a torsional constant. Negative sign indicates that torque and theta are opposite. म्हणजे ज्या पद्धतीने इकडं आपण लिहिलं होतं F equal to minus kx, तर आता अँग्युलर मोशनमध्ये फोर्सच्या जागी टॉर्क, एक्सच्या जागी थिटा आणि केच्या जागी सी झालेलं आहे आणि हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. परंतु ज्या पद्धतीने इकडे लिनियर मोशनमध्ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं, आता अँग्युलर मोशनमध्ये मासच्या जागी मोमेंट ऑफ एनर्शिया आणि लिनियर ॲक्सेलरेशनच्या ऐवजी अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. त्यामुळं टॉर्क इक्वल टू आय इंटू अल्फा. जसं फोर्स इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन, इन द सेम वे हिअर टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ एनर्शिया इंटू अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. Keep this value of torque here, we get I alpha equal to minus C into theta. ज्या पद्धतीने आपण इकडे त्यानंतर ॲक्सेलरेशन म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, त्याच्यावरून हे ॲक्सेलरेशन म्हणजे d2x/dt² मिळालं होतं, डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इकडं पण तसंच, फक्त इथं एच्या जागी अल्फा आहे आणि एक्सच्या जागी आता या ठिकाणी थिटा होईल. आणि बघा आपल्याला असं मिळेल, हे आपल्याला मिळालेलं आहे, अल्फाची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. वी नो दॅट नाव दिस मायनस सी थिटा इज ट्रान्सफर टू द लेफ्ट हँड साईड, सो वी गेट दिस स्टेप. म्हणजे यामध्ये आपण फक्त काही अजून बदल केलेला नाही, फक्त हे निगेटिव्ह टर्म आपण इकडं लेफ्टला ट्रान्सफर केलं, ते मायनसचं प्लस झालं. नाव अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी, remaining terms as it is, but omega equal to d theta upon dt. Therefore we get I d2 theta by dt square plus c theta equal to 0, where I is moment of inertia, theta is angular displacement, c is a constant that is called as torque per unit twist, and theta is angular displacement. हे आपल्याला मिळालेलं आहे. जसं अगोदर लिनियर SHMमध्ये d2x/dt² होतं, त्याच्यावरून आपण काय केलं आहे, दोन्ही साईडला आयनी डिवाइड केलं, मोमेंट ऑफ एनर्शियाने. आय विल गेट कॅन्सल. हिअर वी गेट d2 theta/dt². हिअर इट विल बी c अपॉन आय अँड 0 डिवायडेड बाय आय विल बी 0. दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर SHM. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण लिनियर SHMचं डिफरन्शियल इक्वेशन तयार केलेलं बघा, इथं d2x/dt², इकडं अँग्युलर SHMमध्ये एक्सच्या जागी थिटा आहे बघा, d2 theta/dt² प्लस k अपॉन m इंटू x इक्वल टू 0. आता इकडे केच्या जागी सी आहे बघा, केच्या जागेवर सी आणि मासच्या जागी मोमेंट ऑफ एनर्शिया, आणि हे जे एक्स आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट, त्या जागेवरती अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ
angular simple harmonic motion, period of angular SHM is given by. We have seen one formula for period. Period is given by 2 pi upon omega, where omega is angular velocity, or t is given by 2 pi upon angular acceleration per unit angular displacement. लिनियर SHM मध्ये जसा फॉर्म्युला होता 2 पाय अपॉन ॲक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट, तसा या ठिकाणी अँग्युलर ॲक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि यामध्ये अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे अल्फा आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थीटा. तर आपल्याला यावरून पिरियडचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येईल. आता आपण अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशनचं एक उदाहरण बघणार आहोत, आणि ते उदाहरण आहे बार मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ज्या पद्धतीने आपण लिनियर SHM मध्ये एक उदाहरण पाहिलं होतं सिम्पल पेंडुलम, आणि आपण प्रूव्ह केलं होतं मोशन ऑफ सिम्पल पेंडुलम इज लिनियर SHM. सिमिलरली हिअर वी विल प्रूव्ह दॅट motion of bar magnet vibrating in uniform magnetic field is angular SHM, and also we will derive expression for period of that magnet vibrating in external magnetic field. Consider this figure here. Try to understand this figure. It consists of these blue lines which represents external magnetic field. This is external magnetic field. We know magnetic induction is a vector quantity. Vector B is a magnetic induction of this external field directed from left to right as shown in this figure. Means you can imagine there is a south pole here, there is a north pole here, north pole of one big magnet, and there is one more magnet and its south pole is here. And we know मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल. असं इमॅजिन करू शकता की इथे कुठंतरी एक मोठा मॅग्नेट आहे आणि त्याचं नॉर्थ पोल इथं आहे, इथं त्याचं नॉर्थ पोल आहे असं या ठिकाणी, आणि दुसरा एक मॅग्नेट आहे त्याचं साऊथ पोल इकडं आहे, आणि नॉर्थकडून साऊथकडं हे अशा मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आहे. हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, हे मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे, आणि हा तिसरा बार मॅग्नेट त्यामध्ये ठेवलेला आहे. सुरुवातीला तो असा ठेवला होता समजा. देन दिस मॅग्नेट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अँगल थीटा, म्हणजे थोडासा रोटेट केला थीटा एवढ्या अँगलमधून ओरिजिनल पोझिशनपासून. त्या मॅग्नेटचं, ह्या बार मॅग्नेटचं हे नॉर्थ पोल आहे आणि हे साऊथ पोल आहे. आणि आता आपल्याला माहिती आहे नॉर्थ साऊथ देअर इज अट्रॅक्शन. दिस नॉर्थ पोल विल बी अट्रॅक्टेड बाय साऊथ पोल ऑफ दिस एक्सटर्नल मॅग्नेट. इकडं कुठंतरी एका मॅग्नेटचा साऊथ पोल आहे, मी आधीच तुम्हाला सांगितलं. ते साऊथ पोल आणि हे नॉर्थ पोल याच्यामध्ये ॲट्रॅक्शन असेल ते हे फोर्स आहे, फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन. म्हणजे इकडचा मोठा मॅग्नेट ह्या नॉर्थ पोलला इकडं ओढण्याचा प्रयत्न करेल, ते फोर्स आहे. आणि हे साऊथ पोल आहे, तर ह्या साऊथ पोलला इकडचा एक मोठा मॅग्नेट त्याचं नॉर्थ पोल ते त्याला इकडं ओढण्याचा प्रयत्न करेल. दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. म्हणजे हे 10 न्यूटन असेल तर हे सुद्धा 10 न्यूटन. इक्वल का? कारण मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म आहे, सगळीकडं सारखं आहे, आणि साऊथ आणि नॉर्थ पोलची स्ट्रेंथ सेम असते. बार मॅग्नेटची आपल्याला माहिती आहे, एकाच मॅग्नेटच्या दोन्ही पोलची स्ट्रेंथ सेम असते. त्यामुळे हे दोन्ही फोर्सेस मॅग्निट्यूडमध्ये इक्वल असतील, परंतु डायरेक्शन्स अपोजिट, बिकॉज नॉर्थ अँड साऊथ पोल आर अपोजिट इन नेचर. These two equal and opposite forces form a couple and produces a torque. Torque rotates the body. Equal and opposite forces produce couple. Couple produces purely rotational motion. त्यामुळे या ठिकाणी हे फोर्स इकडं आणि हे फोर्स इकडं, इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेसमधून जे कपल तयार होतं ते बॉडीला फिरवतं जागेवरच. त्यामुळे हे कपल या क्लॉकवाईज डायरेक्शनला असं फिरवायचा प्रयत्न करेल. हा मॅग्नेट फिरेल
आणि फिरून तो समजा या पोझिशनला असा आला. इमॅजिन करा की तो मॅग्नेट असा या पोझिशनला अशा पद्धतीने आलेला आहे. तेव्हा हे नॉर्थ पोल इथं असेल, खाली फोर्स इकडं असेल, साऊथ पोल वर असेल, फोर्स इकडं असेल. मग आता त्या पोझिशनला काय होईल, हे फोर्स इकडं डावीकडं आणि हे इकडं ते अँटी क्लॉकवाईज कपल तयार करेल आणि मग त्याला अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचा प्रयत्न करेल. पुन्हा फिरून तो मॅग्नेट या ओरिजिनल पोझिशनला येईल, तेव्हा कपल हे क्लॉकवाईज असेल, त्याला क्लॉकवाईज फिरवायचा प्रयत्न करेल. अशा पद्धतीने हे सतत कपल क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज चालू राहील आणि हा मॅग्नेट इथं ह्या मेन पोझिशनच्या भोवती, ह्या सेंट्रल पोझिशन भोवती ऑसिलेट होत राहील. म्हणजे तो अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेल. नाउ वी वॉन्ट टू डिराईव्ह एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ दॅट angular simple harmonic motion of bar magnet, and also we have to prove that this motion is angular simple harmonic motion. आता हे कसं प्रूव्ह करायचं, तर या ठिकाणी जे टॉर्क ॲक्ट होतं त्या टॉर्कचा एक फॉर्म्युला असतो म्यू बी साइन थिटा. आता हा फॉर्म्युला तुमचा मॅग्नेटिझम चॅप्टरमध्ये 11वीला झालेला आहे. याबद्दल इथे जास्त मी आता एक्सप्लेन करत नाही. याच्यामध्ये डिटेलमध्ये तुम्ही मॅग्नेटिझम चॅप्टरमध्ये शिकू शकता. म्यू इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मॅग्नेट. दिस म्यू रिप्रेझेंट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॅग्नेट. हा मॅग्नेट किती पॉवरफुल आहे त्याच्यावरून ह्या म्यूवरून त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. बी इज मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. हे सगळं मॅग्नेटिझममधलं आहे. मॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे काय, मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्हणजे काय, हे सगळं तुम्ही तिथे वाचू शकता, तिथं बघू शकता. दिस थिटा इज अँगल बिटवीन दिस एक्सटर्नल मॅग्नेटिक इंडक्शन अँड दिस ॲक्सिस ऑफ बार मॅग्नेट. ही जे येलो कलरची लाईन तुम्हाला दिसते दॅट इज ॲक्सिस ऑफ अ मॅग्नेट अँड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक इंडक्शन. थिटा इज अँगल बिटवीन दिस टू, बट थिटा इज जनरली स्मॉल, and when theta is small and measured in radian, then sin theta is approximately equal to theta. Therefore this equation becomes tau equal to minus mu b theta. But we know that torque equal to I into alpha, just like force equal to mass into acceleration. Similarly this torque equal to moment of inertia into angular acceleration. Torque equal to I into alpha. Therefore keep this tau torque equal to I alpha, we get this step I alpha equal to minus mu b theta. But again we know, we have seen alpha is angular acceleration which is double derivative of angular displacement. हा फॉर्म्युला आपण मगाशी पाहिला. Keep this value of alpha here, we get I d2 theta by dt square equal to minus mu b theta. हा सगळा प्रॅक्टिसचा भाग आहे, तुम्हाला नुसतं वाचून चालणार नाही, सगळं लिहून बघावं लागेल. Divide both sides by I, we get this step. Say this is equation number 1. Now here mu b and I are constant. When this magnet is oscillating, its magnetic dipole moment remains constant. Moment of inertia remains constant, which depends upon that geometrical shape and mass of that magnet, which is constant. B is external magnetic induction, which is also constant. Therefore we can say d2 theta by dt square is directly proportional to minus theta. Thus motion of bar magnet is angular simple harmonic motion. आता याच्यावरून सिद्ध झालं की हा मॅग्नेट जेव्हा ऑसिलेट होतो तेव्हा त्याची मोशन ही अँग्युलर SHM आहे. का तर अँग्युलर डेफिनेशननुसार अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिटा. इथं d2 theta by dt स्क्वेअर म्हणजेच अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे, दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे डेफिनेशनमध्ये जे सांगितलं ते सिद्ध झालं. दुसरा डेफिनेशनमध्ये सांगितलं आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोझिशन. आता थिटा अवे फ्रॉम मीन पोझिशन असतं, त्याला अपोजिट म्हणजे टुवर्ड्स मीन पोझिशन आहे. म्हणजे दुसरी कंडिशन सॅटिस्फाय झालेली आहे. तिसरी कंडिशन आहे की ऑसिलेटरी मोशन आहे, अँग्युलर आहे. चौथी कंडिशन हे सगळं सॅटिस्फाय झालं. दॅट्स वाय दिस मोशन ऑफ बार मॅग्नेट इन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड इज अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कॅन राईट. हे जे इक्वेशन 1 आहे त्याच्यावर आपण पुढचे एक स्टेप लिहू. कशा पद्धतीने,
ही अशा पद्धतीने काय केलं आहे, हे थिटा फक्त लेफ्टला घेतलं म्हणून d2 थीटा बाय dt स्क्वेअर अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू बी अपॉन आय न्यूमेरिकली विदाउट कन्सिडरिंग प्लस ऑर मायनस. आपण न्यूमेरिकल व्हॅल्यू घेतो तेव्हा फक्त प्लसच घेतो, त्यामुळे हे मायनस साईन काढून टाकलं आणि हे जे थिटा होतं, आता हे थिटा इथं दिसत नाही कारण ते लेफ्टला गेलं, बाकी स्टेप्स आहे तशा आहे. दॅट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन थिटा बिकॉज दिस d2 थीटा बाय dt स्क्वेअर इज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन and this is angular displacement. So alpha upon theta equal to mu b upon I, where mu is magnetic dipole moment of this bar magnet, b is magnetic induction of this external magnetic field, and I is moment of inertia of this bar magnet. हे जे मिळालं अल्फा अपॉन थिटा ते आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड दॅट इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आय. हे आपल्याला लागणार आहे पिरियडचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी, कारण आपण मगाशी पाहिलं पिरियडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे येतं. तर आपल्याला हा फॉर्म्युला आता मिळालेला आहे. पहा, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू म्यू बी अपॉन आय, वेअर म्यू इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मॅग्नेट, दिस बी इज magnetic induction of this external magnetic field, and I is moment of inertia of this bar magnet. Now period of vibration of the magnet is given by t equal to 2 pi upon angular acceleration per unit angular displacement, and this angular acceleration per unit angular displacement is given by this formula mu b upon I. Keep that value here. We get t equal to 2 pi upon under root mu b upon I. Now this denominator of denominator I that will go in numerator, and we get t equal to 2 pi under root I upon mu b. This is expression for period of bar magnet vibrating in uniform external magnetic field, and you can see this period depends upon moment of inertia of this bar magnet, magnetic dipole moment of this bar magnet, and magnetic induction of this external magnetic field. So in this way we have derived formula for period of a bar magnet, which is t equal to 2 pi upon under root I upon mu b. Period depends upon three factors. Number one, moment of inertia of the bar magnet, that is I. Number two, magnetic dipole moment of magnet mu, and number three, magnetic induction of external magnetic field b. Frequency of bar magnet oscillating in uniform magnetic field will be given by, we know, n equal to 1 upon t. So just take reciprocal of this. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल पिरियडवरून तर फक्त उलट करा, जे न्यूमेरेटर आहे ते डिनॉमिनेटरमध्ये जाऊ द्या आणि जे डिनॉमिनेटर आहे ते न्यूमेरेटरमध्ये जाऊ द्या. आपल्याला मिळतो फॉर्म्युला हा 1 अपॉन 2 पाय अंडर रूट म्यू बी अपॉन आय. फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन सेम फॅक्टर्स. ज्या फॅक्टर्सवर पिरियड डिपेंड आहे ह्या 3 फॅक्टरवर, त्याच फॅक्टरवर फ्रिक्वेन्सी आहे, कारण तेच फॅक्टर्स आहे. फक्त इथं डायरेक्टली असेल तर इथं ते इन्व्हर्सली होतं आणि इकडे इन्व्हर्सली असेल तर ते डायरेक्टली होतं. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी. In this way we have studied about angular simple harmonic motion. Thank you.